Yes, good afternoon to all of you. So let us have a quick discussion on the concept of markup and markdown in the topic of departmental accounts. Okay. I have taken one problem which was already solved by us in the class, and I'm going to solve it again with the discussion on the same. ओके. माझी एक डाऊट सॉल्विंगची पीपीटी होती, मला सापडत नाही आहे, म्हणून मी माझ्या परत मार्जिनल कॉस्टिंगचं जे आपण रिव्हिजन लेक्चर घेतलं होतं, मॅरेथॉन लेक्चर ऑफ कॉस्टिंग रिव्हिजन, त्याच पीपीटीमध्ये मी पुढे कंटिन्यू करतोय. चलो, व्हॉट इज द क्वेश्चन बघा. Messrs. Shyam Udyog, a retail store, has two departments, X and department Y, for each of which stock account and memorandum markup account is kept or are kept. All the goods supplied to each department are debited to stock account at cost plus markup, which together make up the selling price of the goods. And in the account, the sale proceeds of the goods are credited. The amount of markup is credited to departmental markup account. If the selling price of any goods is reduced below its normal selling price, the reduction markdown is adjusted both in the stock account and departmental markup account. The rate of markup for department X is 33.13% and of the cost, and for Y department it is 50% of the cost. Following figures have been taken from the books for the year ending on 31st of March 2016. डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट वाय कॉस्ट किती आहे 1,68,000 आणि 3 लाख. त्याच्यावरती मार्कडाऊन किती केलेलं होतं 10,800 आणि 60,000. सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट year ending 31st March 2016. The stock of department X on 1st April 2015 included goods the selling price of which had been marked down by rupees 37,800. These goods were sold in the year at reduced prices. Certain stock of the value of rupees 2,07,000 purchased from department X was later in the year transferred to department Y and sold for rupees 3,10,500. As a result, though the cost of the goods is included in department X, the sale proceeds have been credited to department Y. During the year 2015-16, to promote the goods, they were marked down as follows. Stock on 1st April at cost 3,15,000 and department Y 5,58,000. I think I have rearranged the tables wrongly. जेव्हा मी कॉपी करतो तेव्हा हे टेबल वरती आहे आणि हे टेबल खालती आहे. जस्ट मिनिट, लेट मी क्रॉस व्हेरीफाय फ्रॉम द वर्ड फाईल. वरचा टेबल कुठला आहे? वरती स्टॉक परचेस आणि सेल्सचा टेबल आहे. ओके, पहिला टेबल स्टॉक परचेस आणि सेल्स आहे. आणि दुसरा टेबल आहे ते तुमचा मार्कडाऊनचा आहे. ओके, all the goods marked down were sold except in department Y of the value of rupees 1,50,000 marked down by rupees 30,000. At the time of stock taking on 31st March 2016, it was discovered that cloth department X of the cost of rupees 11,700 was missing, and it was decided that the amount be written off. You are required to prepare for both the departments for the year ending on 31st March 2016 the memorandum stock account and memorandum markup account. तर बाकी सगळं 2 मिनिट विसरून जाऊया. आपण फक्त एवढा विचार करूया की आपल्याला जेवढी इन्फॉर्मेशन दिली आहे त्याच्याप्रमाणे आपण जर का करायला गेलो आपल्याला काय काय गोष्टी करता येऊ शकतात. That is what I am trying to find out first. So let me first of all insert or prepare the departmental trading account. So debit side ला काय असेल particulars department X department Y आणि credit side ला परत particulars department X department Y. Okay, these are the things which we are going to consider. I am directly preparing departmental trading account for the year ended 31st March 2016. Okay.
माझ्याबरोबर ड्रॉ केला काही प्रॉब्लेम नाही आहे. सर एकदा मी सॉल्व्ह करतो, फक्त चेक करतो, असं नका करू. आता एनिवे आपण बसलो जाऊ तर मग हाताने सॉल्व्ह करा छानपैकी. इट विल बी इझी फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टँडिंग. जेवढं तुम्ही हाताने लिहिणार तेवढं तुम्हाला पटपट लक्षात राहणार. मेमरी आपली चांगली राहते त्याच्यामध्ये. बिकॉज युअर ब्रेन इज वर्किंग विथ eyes and hands, so coordination becomes more solid. And what is this? This is my departmental account. Two 2016. Yes, no problem. ड्रॉ केला का सगळ्यांनी? प्लीज गिव मी द सिग्नल सो दॅट आय कॅन गो अहेड. येस सर. ओके. आता डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये काय काय असू शकते सांगा बरं. डेबिट साईडला काय असेल सांगा बरं. जस्ट इमॅजिन व्हॉट इज युअर बेसिक अंडरस्टँडिंग. की डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला काय काय असू शकतं किंवा काय काय असायला हवं. What is the purpose of departmental trading account? To find out the GP of each department. Am I correct? Yes sir. Then we transfer it to P&L account, departmental P&L account credit side. Then we write departmental expenses, indirect expenses. So we come to know departmental net profit, which we then transfer to general P&L account, where we make the adjustment of stock reserve, and we ultimately find out the net profit to be transferred to capital. Am I correct? हो सर. Okay. So departmental trading account is basically for the purpose of finding out departmental profit. म्हणजे आपल्याला काय लागेल, प्रत्येक डिपार्टमेंटचं ओपनिंग स्टॉक लागेल डेबिट साईडला, प्रत्येक डिपार्टमेंटचं परचेसेस लागतील डेबिट साईडला, आणि प्रत्येक डिपार्टमेंटचे सेल्स लागतील क्रेडिट साईडला. मग जर का क्लोजिंग स्टॉकची अमाऊंट मिळाली तर बॅलन्सिंग फिगर इज जीपी, सिम्पल. किंवा जीपी दिलात तर मग बॅलन्सिंग फिगर इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक. जसं आपण लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायरसाठी करतो. आठवतंय का सगळ्यांना? पहिला टॉपिक आपला इन्शुरन्स क्लेम. येस सर. ओके ओके. कोणाली वर्षा आली का? शाबास वर्षा. Come on. So I'll specify the first thing I should do is to write the opening stock, to opening stock. And they have told us the opening stock is rupees how much? Stock as of 1st April at cost. And opening stock should be at cost, that is known to us, either at cost or at market price, whichever is less. So if nothing is mentioned, and in fact they have told us ki markup असतो त्यांचा 33.13% for department X आणि 50% for department Y. म्हणजे it seems that the market price is higher. So it is better to consider stock at cost only. सो आपण म्हणणार आहोत डिपार्टमेंटल कॉलमच्या डेबिट साईडला एक्समध्ये 3,15,000 आणि वायमध्ये 5,58,000. इकडे घेणार आपण 3,15,000, 5,58,000. नेक्स्ट पार्ट. देन दे हॅव टोल्ड अस परचेसेस 22,77,000 आणि 28,02,000. सो आय राईट हिअर परचेसेसची अमाऊंट होती किती? 22,77,000 आणि 28,02,000. ओके. नेक्स्ट पार्ट. they have told us sales 28,68,000 आणि 37,50,000. सेल्स कुठे ते सांगा रे? डेबिट साईडला का क्रेडिट साईडला? क्रेडिट. क्रेडिट साईडला. सो वी आर गोइंग टू कन्सिडर सेल्स ऑन क्रेडिट साईड बाय सेल्स. I hope you are writing with me. Yes sir. आता एवढ्या गोष्टी झालेल्या आहेत. जस्ट लाईक अ नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट, वी आर हॅव्हिंग ओपनिंग स्टॉक अँड वी आर हॅव्हिंग परचेसेस, वी आर हॅव्हिंग सेल्स, अँड इफ वी विल राईट क्लोजिंग स्टॉक then we will get the GP, or if you will write GP then we will get the closing stock. ह्या इथपर्यंत कळलं का सगळ्यांना? हो सर. येस सर. नेहमी काय असतं आपल्याला क्लोजिंग स्टॉकची इन्फॉर्मेशन दिलेली असते 11वी पासूनची आपली फेवरेट ॲडजस्टमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साईड आणि बॅलन्स शीट ॲसेट साईड. पण जर का तुम्ही प्रॉब्लेम परत एकदा बघणार नसाल तर तुमच्या लक्षात येईल की प्रॉब्लेममध्ये कुठेही त्याने आपल्याला क्लोजिंग स्टॉक दिलेला नाही आहे. त्याने फक्त एवढं सांगून ठेवलं आहे की ऑल ॲट द टाइम ऑफ स्टॉक टेकिंग ऑन 31 मार्च 2016 इट वॉज डिस्कवर्ड दॅट क्लॉट डिपार्टमेंट एक्स
ऑफ द कॉस्ट ऑफ रुपीज 11,700 वॉज मिसिंग. चला, म्हणजे 11,700 रुपयाचा स्टॉक मिसिंग झालेला होता एवढं कळलेलं आहे. सो दॅट इज रिकॉर्ड टू बी रिटर्न ऑफ. म्हणजे आपण काय करणार इकडे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साईडला घेणार आहोत बाय गुड्स लॉस्ट. जसं आपण म्हणतो बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. आठवतं का सगळ्यांना? आणि डेबिट साईडला ह्या गोष्टी कशा होत्या? ॲट कॉस्ट होत्या. क्रेडिट साईडला कसं होतं? हे ॲट सेलिंग प्राइस होतं आणि क्रेडिट साईडला कसं आहे? ॲट कॉस्ट आहे. म्हणजे आता आपल्याला काही टेन्शन नाही आहे. आय कॅन स्पेसिफाय की जर का तुम्ही मला तुमच्या क्लोजिंग स्टॉकची अमाऊंट सांगू शकला किती आहे म्हणून, तरी माझं काम होऊन जाईल. मी डेबिट साईडला टू जी पी कॅल्क्युलेट करीन आणि तो माझा बॅलन्सिंग फिगर असेल. ओके, परत बघूया आता प्रॉब्लेम काय सांगतो तुम्हाला. द फॉलोइंग फिगर्स हॅव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द इयर एंडिंग 31 मार्च 2016. ओपनिंग स्टॉक झाला, परचेसेस झाला, सेल्स झालं. मी पहिला पॅरेग्राफ आता परत वाचत बसत नाही आहे, मी पहिलं टेबल वाचलं, त्याच्या खाली ॲडजस्टमेंट सांगते. द स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट एक्स ऑन 1 एप्रिल 2015 included goods the selling price of which had been marked down by rupees 37,800. These goods were sold during the year at the reduced prices. Now this is a very, very dangerous thing. Very dangerous thing. This sentence is now destroying the original premise which I had created in my mind. की तुम्ही मला क्लोजिंग स्टॉक द्या, मी जीपी बॅलन्सिंग फिगर कॅल्क्युलेट करतो, किंवा तुम्ही मला जीपी द्या, मग मी क्लोजिंग स्टॉक बॅलन्सिंग फिगर कॅल्क्युलेट करतो. तरी बघूया त्यांनी कुठे क्लोजिंग स्टॉक दिलाय का पहिल्यांदी. जर का नसेल तर आपण काय करू शकतो त्यावर विचार करूया. मग पुढे म्हणतात द स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट, हा झालं आपलं. सर्टन स्टॉक ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ रुपीज 2,07,000 परचेस फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स वॉज लॅटर इन द इयर ट्रान्सफर टू डिपार्टमेंट वाय. म्हणजे डिपार्टमेंट एक्सनी डिपार्टमेंट वायला काही गुड्स ट्रान्सफर केलेले आहेत. किती रुपयाचे गुड्स आहेत? 2,07,000 and were sold for rupees 3,10,500. As a result, though the cost of goods is included in department X, the sale proceeds have been credited to department Y. ओके, म्हणजे अजून एक गोष्ट कळली आपल्याला. डिपार्टमेंट एक्स मध्ये क्रेडिट साईडला म्हणायचं आहे बाय गुड्स ट्रान्सफर टू डिपार्टमेंट वाय. अरे कळतं का मी काय म्हणतो ते? हो सर. बाय गुड्स ट्रान्सफर टू डिपार्टमेंट वाय. सो एक्सच्या कॉलम मध्ये येणार आहे 2,07,000 आणि वायच्या कॉलममध्ये कॉन्ट्रा एंट्री आहे 2,07,000. टू गुड्स रिसिव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स. दिस इज ॲट कॉस्ट, सो देर इज नो टेन्शन. जस्ट अ मिनिट, थोडं मला ॲडजस्ट करू द्या. $2,07,000 ओके. आणि इकडे येते तुमचं जीपी, इकडे येते तुमचा कोण क्लोजिंग स्टॉक. सो दिस इज ओके नाव. दिस इज ॲट कॉस्ट, दिस इज ॲट कॉस्ट, दिस इज ॲट कॉस्ट. सो मला ह्यांचं टेन्शन नाही आहे. हे जे काय माझा कॉस्ट आहे दिस इज फाईन, दिस इज ऑल्सो फाईन, दिस इज ऑल्सो फाईन, this too is okay for me, there is no tension. This one is also good, no problem. एक मिनिट या. म्हणजे जो काही प्रॉफिट आहे तो फक्त कशामध्ये लपलेला आहे? तुमच्या सेलिंग प्राइसमध्ये लपलेला आहे. ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पॉईंट. आणि हे नंतर त्यांनी 3,10,500ला विकलेत असं म्हणतात ते. अँड वेअर सोल्ड फॉर रुपीज 3,10,500. तर ते 3,10,500 ऑलरेडी त्यांनी सांगितलं की इट इज इन्क्लुडेड इन द सेल प्रोसीड्स ऑफ डिपार्टमेंट वाय. म्हणजे वाय डिपार्टमेंटच्या 37,50,000 मध्ये ते 3,10,500 ऑलरेडी इन्क्लुडेड आहेत. आपल्याला त्याच्याबद्दल काही विचार करायची गरज नाही आहे. वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू अगेन शो सेपरेटली ऑन द क्रेडिट साइड बाय सेल्स ऑफ इंटरनली ट्रान्सफर्ड गुड्स, असं काही म्हणायची गरज नाही आपल्याला त्याच्यामध्ये. सो 3,10,500 आर ऑलरेडी हिडन इन 37,50,000. सो नो सेपरेट एंट्री रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ 3,10,500. इथपर्यंत सगळ्यांना कळलंय का?
Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट. आता पुढे काय म्हणतात ते, ड्युरिंग द इयर ऑफ 2015-16 टू प्रमोट द गुड्स दे वेर मार्क डाऊन ॲज फॉलोज. डिपार्टमेंट एक्स 1,68,000 मार्क डाऊन वेअर ₹10,800 आणि डिपार्टमेंट वाय ज्यांची कॉस्ट 3 लाख रुपीज होती ते वर मार्क डाऊन बाय ₹60,000. म्हणजे ह्या वर्षामध्ये आपलं सेल्स चांगलं व्हायला पाहिजे, कस्टमर्सना अट्रॅक्ट केलं पाहिजे म्हणून आपण मध्ये मध्ये कुठल्या कुठल्या डिस्काउंट स्कीम्स ऑफर केलेल्या होत्या आणि त्या डिस्काउंट स्कीमप्रमाणे ज्या गुड्सची किंमत 1,60,000 रुपये आहे, डिपार्टमेंट एक्सच्या ज्या गुड्सची किंमत 68,000 रुपये आहे, 68,000, यू टेल मी इन दॅट केस दीज गुड्स should have been sold by us at what price? What is your opinion? At what price? Should have been sold. At what price they are sold? That is what I'm not asking. I am asking you at what price we could have sold them. We should have sold them as per our original plan. Original plan is given in the last line of the first paragraph. The rate of markup of X department is 33.13% of the cost and for Y department it is 50% of the cost. मिळते का सगळ्यांना? हो सर. Yes, sir. त्याच्यावरचं वाक्य परत वाचूया. Mr. Shyam Udyog, a retail store, has two departments, X and department Y, for each of which stock account and memorandum markup account are kept. It's good. All goods are supplied to each department are debited to stock account at cost plus markup. ठीक आहे. Which together make up the selling price of the goods. हे माझ्यासाठी अतिशय महत्त्वाचं वाक्य आहे. Which together make, म्हणजे जेव्हा तुम्ही कॉस्ट प्लस मार्कअप करता, जेव्हा तुम्ही कॉस्ट प्लस मार्कअप करता तेव्हा त्याने काय तयार होतं, विच टुगेदर मेकअप वॉट, मेकअप द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स. म्हणजे सेलिंग प्राइस इज मेड अप ऑफ वॉट, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस मार्कअप. सगळ्यांना कळलं का? येस सर. आता तुम्ही मला सांगा, जर का तुम्हाला मी कॉस्ट दिली तर तुम्ही सेलिंग प्राइस कॅल्क्युलेट करू शकाल का? येस सर. But then I should tell you also the markup. Yes. In the cost, if you add markup, you are going to get the selling price. And they have already told you, we have already highlighted it by yellow mark. That markup is 33.13% for department X and markup is 50% for department Y. Now you tell me, ज्यांची किंमत 1,68,000 रुपये होती, त्यांची किंमत कॉस्ट 1,68,000 रुपये होती, अशा गुड्सना जर का आपण नॉर्मल सेलिंग प्राइसला विकायचं म्हटलं असतं तर आपण त्यांना किती रुपयाला विकलं असतं? 2,24,000. How did you arrive at a figure? 1,68,000 plus 33.33%. 1,68,000 प्लस 1,68,000 का 33.33%. या दोन गोष्टी केल्या की तुम्हाला त्याचं सेलिंग प्राइस मिळेल. पण आपण काय केलं होतं, दसरा ऑफर, दिवाळी ऑफर, कोविड ऑफर, असं काय काय आपण त्यांना वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितल्या आणि आपण थोडं डिस्काउंट दिलेलं आहे. सर ते 2,24,000 किंवा काय तुमची जी अमाऊंट येणार होती, 1,68,000 डिवायडेड बाय 3 प्लस 1,68,000, तुमची अमाऊंट येणार ती 2,24,000. पण तुम्ही काय केलं, मग 2,24,000 मधनं 10,800 रुपयाचा डिस्काउंट दिलात. सो यू सोल्ड इट ॲट ₹2,13,200. समजतं का मी काय म्हणतो ते? येस सर. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, हे 2,13,200 रुपये जे आहेत ते आपल्या वरच्या 28,68,000 मध्ये लपलेले आहेत का? हे जे 28,68,000 सेल्स आहे त्याच्यामध्ये 2,13,200 रुपये इन्क्लुडेड आहेत का? काही सेपरेट एंट्री करायची बाकी आहे आपली अजून कुठली? इन्क्लुडेड आहेत सर.
Yes, it is already included because they have told during the year 2015-16 we have done this particular thing already. We have already done this particular thing. जे 3 लाख रुपयाचे जे डिपार्टमेंट वाईज गुड्स आहेत त्यांना 50% मार्कअप केला असता आपण 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा ऍड केले असते, म्हणजे 4.5 लाखला विकलं असतं, पण आपण त्याला 60,000 रुपयाचा डिस्काउंट दिलेला आहे आणि आपण त्याला कदाचित 3,90,000ला विकलेलं आहे आणि ते 3,90,000 रुपये वरच्या 37,50,000 मध्ये लपलेले आहेत. सगळ्यांना कळलं का? Yes, sir. Now my question to you is, it means 28,68,000 and 37,50,000 is made up of all goods sold at constant GP margin. Okay, certain goods were sold at different GP margin. Different GP margins. ओके, सो मी काय विचार करतो ऍक्च्युअली स्पीकिंग की जर का तुम्ही मला क्लोजिंग स्टॉकची फिगर देत नाही आहात तर मी इकडे काय कन्सिडर करतो, जीपी इज कॅल्क्युलेटेड फिगर फॉर डिपार्टमेंट एक्स 33.33% आणि फॉर डिपार्टमेंट वाय 50% ऑन कॉस्ट, आणि मग डोकं झालं होतं की सो अँड सो ऑन कॉस्ट म्हणजे हाऊ मच ऑन सेल्स असं काहीतरी करून त्याप्रमाणे वर्किंग करतो, असं माझ्या डोक्यामध्ये येत होतं. मी विचार करत होतो की जाऊ दे, जीपी तुम्ही मला क्लोजिंग स्टॉक तुम्ही मला सांगत नाही आहात ना, मग मी जीपीचं पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करतो आणि जीपीच्या पर्सेंटेजला वापरून जीपीची अमाऊंट कॅल्क्युलेट करतो, मग मला डेबिट साईडच्या टोटलिंग करता येतील. डेबिट साईडची टोटलिंग झाली की ती क्रेडिट साईडला लिहीन आणि मग बॅलन्सिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक येईल, जसं मी लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायरमध्ये करत होतो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. समजते का वर्षा? येस सर. पण हे चालेल का नाही चालणार सांगा बरं आता? नाही चालणार. का नाही चालणार? एनीबडी? का नाही चालणार? जीपी मार्जिन्स वेगवेगळे आहेत कारण येस येस, जीपी मार्जिन वेगवेगळे आहेत कारण सेल्समध्ये जे काही गुड्स तुमचे लपलेले आहेत 28,68,000 आणि 37,50,000 हे दोन्ही गुड्स जे आहेत ते कॉन्स्टंट जीपी मार्जिनला विकलेले नाही आहेत. त्याच्यामध्ये काही वेगवेगळे गुड्स आहेत ज्यांना आपण डिस्काउंट ऑफर केलेला आहे. सो डायरेक्टली अप्लाइंग एनी जीपी मार्जिन ऑन द कंबाइंड अमाउंट ऑफ 28,68,000 और द कंबाइंड अमाउंट ऑफ 37,50,000 इज नॉट अ करेक्ट आन्सर. अलग लक्षात सगळ्यांना? Yes, sir. So now we are in a fix. Neither we know the GP nor we know the closing stock. So we can't solve this problem now. Closing stock द्या तर GP is balancing, GP द्या तर closing stock is balancing. आता तुम्ही म्हणताय की GPचं पर्सेंटेज दिलं आहे ऑन कॉस्ट, त्या मी कन्वर्ट करू ऑन कॉस्ट इतकं म्हणजे ऑन सेल्स कितकं, दॅट इज वॉट वी कॅन डू. पण ते वापरायचं नाहीये. का नाही वापरायचं आहे? कारण की दिलेल्या 28,68,000 मध्ये काही सेल्स त्या तुम्ही नवीन ठरवलेल्या जीपी मार्जिनवरती काम करणार नाही आहेत. 33.33% ऑन कॉस्ट म्हणजे 1/3 ऑन कॉस्ट. 1/3 ऑन कॉस्ट म्हणजे हाऊ मच ऑन सेल्स? हे सांगा रे प्लीज. हाफ सर. हां, एक्स साठी काय असणार आहे? 50%, 1/3 ऑन कॉस्ट मतलब कॉस्ट के ऊपर, हाँ यस, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स ना. तो कॉस्ट कितना 3, तो प्रॉफिट कितना 1, तो सेल्स कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा. सो 1/4 हो जाएगा. लड़की? हाँ सर, सॉरी. हां, आणि 50% ऑन कॉस्ट म्हटलं आहे म्हणजे लेट कॉस्ट बी 100, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 50, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 150, सो इट विल बी 1/3 ऑन और 33.33% ऑन सेल्स. अरे कळलं का? पण हे जे काही इक्वेशन आहे किंवा हे जे काही पर्सेंटेज प्रॉफिट आहेत हे आपण त्या 28,68,000वरती 25% आणि 37,50,000वरती 33.33% वापरू शकत नाही. का नाही वापरू शकत? कारण 28,68,000मध्ये काही गुड्स असे आहेत की ज्यांना कमी किमतीला विकलेलं आहे. त्याप्रमाणे 37,50,000चे गुड्स असे आहेत, त्याच्यामध्ये काही गुड्स असे आहेत की ज्यांना आपण कमी किमतीला विकले म्हणजे त्यांना 33.33%च्या जीपीने विकलेलं नाही आहे. सो नाव वी आर इन अ स्टेलमेट. वी कॅनॉट सॉल्व द प्रॉब्लेम बाय युझिंग द युजुअल टेक्निक ऑफ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट. सगळ्यांना कळलं का? इफ यू कॅन अंडरस्टँड अ डिफिकल्टी और द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लेम देन यू कॅन गेट द सोल्युशन ऑफ द प्रॉब्लेम. कळलं सर. येस. चलो, सो
दिस इज द पोझिशन. मग यातनं बाहेर पडण्यासाठी आपण काय करूया, वी आर गोइंग टू प्रिपेअर टू डिफरंट अकाउंट्स. वन इज कॉल्ड एज अवर डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट and वन इज कॉल्ड एज अवर डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट. Clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Just a minute. पटापट अकाउंट ड्रॉ करा. डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट आणि डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट. आता लक्षात काय ठेवायचं आपल्याला, हे डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट जे आहे ना, ते आपण कंपल्सरली ॲट नॉर्मल सेलिंग प्राइस रेकॉर्ड करणार आहोत. म्हणजे ॲट कॉस्ट प्लस ॲट वॉट, 50% ना sir? नाही, it will depend on which column you are considering. If you are considering department X a column, it will be 33.33%, and if you are considering department Y as a column, it will be 50%. Okay. And this is your markup. आता नीट बघायचं आहे, मी काय सांगतो ते लक्ष द्यायचं आहे. हे कुठलं अकाउंट वाचून दाखवा, नाव वाचून दाखवा प्लीज. Departmental trading. याच्यामध्ये डेबिट साईडला काय काय गोष्टी कॉस्टला आहेत आणि क्रेडिट साईडला काय काय गोष्टी सेलिंग प्राइसला आहेत. त्यामुळे हे अकाउंट टॅली होणार, याच्यामध्ये डिफरन्स येणार. डिफरन्स येणार आणि त्या डिफरन्स विल बी कॉल्ड एज आवर जीपी. क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट, आता हे दुसरं अकाउंट, याचं नाव काय सांगा. Departmental stock account. आणि दिस इज रेकॉर्डेड बाय मी ॲट विच प्राइस, ॲट कॉस्ट प्राइस की ॲट कॉस्ट अँड सेलिंग प्राइस, इट इज प्युअरली ॲट सेलिंग प्राइस. Purely at selling Purely price. selling. म्हणजे इट इज डेबिट साइड ऑल्सो सेलिंग प्राइस, क्रेडिट साइड ऑल्सो सेलिंग प्राइस. सो दिस अकाउंट शुड टॅली की दिस अकाउंट शुड नॉट टॅली. Tally झालं पाहिजे. जर का याच्यात ओपनिंग स्टॉक दिलेला आहे, परचेसेस पण दिलेले आहेत, सेल्स पण दिलेले आहेत आणि क्लोजिंग स्टॉक पण दिलेला आहे, देन इट शुड टॅली. आणि जर का तुम्ही ओपनिंग स्टॉक दिलेला आहे ॲट सेलिंग प्राइस, परचेसेस देणार नाही आहात, जस्ट एक्झाम्पल, पण सेल्स देता ॲट सेलिंग प्राइस आणि क्लोजिंग स्टॉक देता ॲट सेलिंग प्राइस, तर मी म्हणतो ठीक आहे, मग बॅलन्सिंग फिगर इज परचेसेस ॲट सेलिंग प्राइस. किंवा ओपनिंग स्टॉक दिलेला आहे ॲट सेलिंग प्राइस, परचेसेस दिलेला आहे ॲट सेलिंग प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक दिलेला आहे ॲट सेलिंग प्राइस, मग मी म्हणणार बॅलन्सिंग फिगर इज इक्वल टू सेल्स ॲट सेलिंग प्राइस. येते का लक्षात? हो सर. किंवा लास्ट सिच्युएशन, ओपनिंग स्टॉक दिलेला आहे ॲट सेलिंग प्राइस, परचेसेस दिलेला आहे ॲट सेलिंग प्राइस, सेल्स दिलेला ॲट सेलिंग प्राइस आणि बाकी काही बोलत नाही, आता मी म्हणणार बॅलन्सिंग फिगर इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ॲट सेलिंग प्राइस. हो सर. So what I'm trying to do is that I am first of all trying to identify, trying to derive the figure of closing stock at selling price. Once I'll get the figure of closing stock at selling price, then I can convert it into cost price again. And then I can put it in the trading account here. समझ हो सर. Yes, sir. then I can find out amount of GP which will not be based on any percentages, but which will be a balancing figure because it will incorporate certain goods sold at normal selling price and certain goods sold at discounted selling price. Clear? Yes, sir. Very good. So that is all we are required to think about now. आणि मग जर का हे अकाउंट तुम्ही पूर्ण ॲट सेलिंग प्राइस रेकॉर्ड करणार असाल तर एक गडबड होते. हे बेसिकली स्टॉक अकाउंट आहे. स्टॉक अकाउंट आहे म्हणजे इट शुड बी ॲट कॉस्ट बेसिकली.
पण तुम्ही जरा सेलिंग प्राइसला रेकॉर्ड करता, मग आपण काय करूया, त्याच्यावरती तुम्ही जे लोडिंग ऍड करता आहात ते लोडिंग आपण सेपरेट करण्यासाठी, रिमूव्ह करण्यासाठी दुसरं अकाउंट बनवूया. त्याचं नाव काय ठेवूया, डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट. कळतंय का? Yes, sir. So departmental markup account will behave as if your branch stock adjustment account. आठवतंय का? हो सर. Branch stock adjustment account, जेव्हा goods are sent to the branch at invoice price, then we also prepare branch stock adjustment account. The amount of profit or loss of the branch will be available from branch stock adjustment account in such situation. कळतंय का सगळ्यांना मी काय म्हणतो ते? Yes, sir. सो द सेम थिंग. अभी बाकी कुछ दम नहीं है प्रॉब्लम में, एकदम इजी हो गया फिर. तो सबसे पहले क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक इज 3,15,000 आणि 5,58,000. प्लीज टेल मी 3,15,000 आणि 5,58,000 काय आहे? Cost. कॉस्ट आहे. आणि आपण कुठल्या अकाउंटला जातो आहोत? मेमोरंडम Departmental stock ला. येस, मेमोरंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक किंवा डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंटला जातो आहोत. तर इन दॅट केस तुम्हाला काय करायला लागेल सांगा, ह्याच्यामध्ये काय ऍड करायला लागेल? Markup. मार्कअप. डिपार्टमेंट एक्सचा मार्कअप किती % आहे? 33.33. ऑन कॉस्ट आहे, बरोबर? हां. आणि डिपार्टमेंट वायचा किती आहे? 50. 50%. चलो फिर इसको यूज करते हैं फटाफट से. जस्ट अ मिनट. हाँ, yes, here I'll write to opening stock at which price? At normal selling price. Sir, but opening stock is never at selling price. Opening stock should be at cost. Yes, what you are saying is true. However, we are going to consider it at markup price and extra amount जो भी कुछ रहेगा markup का, उसको हम लोग separate करेंगे by putting it on the credit side of departmental markup account. समझ सके सगळ्यांना? Yes, sir. हे अकाउंट आपण एक्स्ट्रा बनवतो आहोत. So we will call it as memorandum departmental stock account and memorandum departmental markup account. So these are basically statements which are helping us to arrive at the figures, nothing more than that. So opening stock किती असेल तुमचा इकडे मग? 3,15,000 प्लस 33.33% आणि 5,58,000 प्लस 50%. अरे कळतं का मी काय करतोय ते? अमाउंट सांगा मला. Yes, sir. 4,20,000 आणि 8,37,000. 4,20,000 आणि किती 5,58,000 होतं ना, 5,58,000 प्लस 50%. तुम्हाला एक्झाममध्ये असं लिहायची गरज नाही आहे. ओके, तुम्ही डायरेक्ट अमाऊंट लिहू शकता, नॉट अ प्रॉब्लेम. मी आता तुम्हाला समजायला पाहिजे म्हणून परत लिहितो, बाकी काय नाही. अमाऊंट किती म्हणाला तुम्ही, प्लीज सांगा सेकंड कॉलमची. 8,37,000. 8,37,000. So I think you have written more amount on the debit side than what should have been written. So जो भी कुछ excess amount है, that will have to be credited to which account? Departmental markup account. In the memorandum departmental markup account, you will write by opening stock, or you can say by markup on opening stock. Clear? Or you can also say by balance brought down. Could you tell me the amount of markup? 3,15,000 चे 1/3 म्हणजे किती होणार? 1,05,000. 2,79,000 आणि सेकंड. येस, एक मिनिट. हो, तिकडे माझा कॉलम मध्ये फॉन्ट्स चेंज करायचा राहिला आहे, कॅलिब्री. ओके, किती म्हणाले? 2 लाख किती? 79.
79. गुड. पहिलं काम तर पूर्ण झालेलं आहे. ओके. मग ते म्हणतायत ॲडजस्टमेंटवर 1 बघा, पहिल्या टेबलच्या खालची ॲडजस्टमेंट. द स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट एक्स ऑन 1 एप्रिल 2015, म्हणजे हे जे 3,15,000 होते आपण 33.33% ॲड केले आणि त्याला 4,20,000 म्हटलेलं आहे, त्याची गंमत चालू आहे. किंवा हा जो 3,15,000चा स्टॉक आपण डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला लिहिला होता त्याच्याबद्दल बोलतायत. काय सांगतात ते? द स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट एक्स ऑन 1 एप्रिल 2015 इन्क्लुडेड गुड्स द सेलिंग प्राइस ऑफ विच had been marked down by rupees 37,800. These goods were sold in the year at the reduced prices. म्हणजे आपण जरी आता म्हणत असलो की हे गुड्स 4,20,000ला रेकॉर्ड केलेले आहेत, आपलं रिक्वायरमेंट काय सांगा? मेमोरंडम डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट, मेमोरंडम डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंटमध्ये किंवा डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंटमध्ये डेबिट साइड शुड ऑल्सो बी ॲट नॉर्मल सेलिंग प्राइस अँड क्रेडिट साइड शुड ऑल्सो बी ॲट नॉर्मल सेलिंग प्राइस. एम आय करेक्ट? हे डोक्यात फिक्स आहे का तुमच्या? येस सर. येस सर. मग जेव्हा आपण इकडे ही सेल्सची अमाऊंट लिहिणार आहोत, सेल्सची अमाऊंट जी लिहिणार आहोत इकडे, ही सेल्सची अमाऊंट 28,68,000. आवर अझम्पशन इज ॲट नॉर्मल सेलिंग प्राइस. पण तुम्हाला काय वाटतं, 28,68,000 ही नॉर्मल सेलिंग प्राइस आहे का त्याच्यामध्ये वेगवेगळे डिस्काउंट्स इन्क्लुडेड आहेत, म्हणजे आफ्टर डिस्काउंट्स आहे? आफ्टर डिस्काउंट्स. इफ इट इज आफ्टर डिस्काउंट देन आवर बेसिक रूल की मेमोरंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंटच्या डेबिट साईडला पण नॉर्मल सेलिंग प्राइस असली पाहिजे आणि क्रेडिट साईडला पण नॉर्मल सेलिंग प्राइस असली पाहिजे, म्हणजे बिफोर डिस्काउंटची सेलिंग प्राइस असली पाहिजे, तर ते अकाउंट टॅली होणार किंवा त्या अकाउंटमधली बॅलन्सिंग फिगर इज इक्वल टू द फिगर विच इज नॉट गिवन. म्हणजे परचेस नसेल तर परचेस इज बॅलन्सिंग फिगर, सेल्स नसेल तर सेल्स इज बॅलन्सिंग फिगर, क्लोजिंग स्टॉक नसेल तर क्लोजिंग स्टॉक इज बॅलन्सिंग फिगर. हे तेव्हाच होऊ शकतं जेव्हा सगळ्या गोष्टी नॉर्मल सेलिंग प्राइस असतील. काय कळतंय का? येस सर. पण जर का तुम्ही आता ऍक्सेप्ट केलेला आहे की 28,68,000 मध्ये आफ्टर डिस्काउंटची सेलिंग प्राइस रेकॉर्ड केली गेलेली आहे, याचा अर्थ बिफोर डिस्काउंट सेलिंग प्राइस किती असतील आपल्याला विचार केला पाहिजे. सगळ्यांना कळतंय का? येस. म्हणजे मला काय केलं पाहिजे, जर का तुम्ही कुठे डिस्काउंट दिला असेल तर तो डिस्काउंट मला रेकॉर्ड केला पाहिजे इकडे क्रेडिट साईडला. सो इकडे क्रेडिट साईडला मी काय म्हणणार आहे, बाय ओपनिंग मार्कडाऊन. तुमचं ओपनिंग मार्कडाऊन 37,800, कारण ते म्हणतायत की जेव्हा तुम्ही नंतर विकलाय ना तेव्हा नंतर विकण्याला तुमचं 28,68,000 मध्ये ते ऑलरेडी इन्क्लुडेड आहेत. So when once I write 37,800, so the goods which are hidden in the opening stock of 4,20,000 and their selling price is hidden in 28,68,000. आता नीट लक्षात मी काय बोलतो तिकडे, 4,20,000 मध्ये ते गुड्स जे लपलेले आहेत ते नॉर्मल सेलिंग प्राइसला लपलेले आहेत का रिड्यूस सेलिंग प्राइसला लपलेले आहेत? 4,20,000 मध्ये ते जे लपलेले गुड्स आहेत गेल्या वर्षीचे आपण ह्या वर्षी विकतो आहोत ते रिड्यूस सेलिंग प्राइसला लपलेले आहेत का फुल सेलिंग प्राइसला लपलेले आहेत? रिड्यूस सेलिंग प्राइसला. नो, ते विकले आहेत तेव्हा विकताना ते ना कमी सेलिंग प्राइसला विकलेलं आहे. दॅट मीन्स दे इन द अमाऊंट ऑफ सेल्स वेन दे आर हायडिंग ॲट दॅट टाइम दे आर हायडिंग ॲट लोअर सेलिंग प्राइस. 4,20,000 ही किंमत आपल्याला प्रॉब्लेमने दिलेली नव्हती. 4,20,000 ही रक्कम आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे. आपण कशी कॅल्क्युलेट केली? 3,15,000 प्लस 33.33%. त्यामुळे ऑलरेडी नॉर्मल सेलिंग प्राइसच आहे. समजताय का? येस सर. So in 4,20,000 it is not reduced selling price. In 4,20,000 it is normal selling price. But in 28,68,000 when it is hiding, it is not an amount which we have written. It is an amount which is given by the problem, and problem is telling you that that amount of 28,68,000 includes those goods which were in the opening stock, which you must have added at 33.33%. But while selling it, we have sold at 37,800 rupees less. त्याला समजता का मी काय म्हणतो ते? येस सर.
मग आता माझा असा प्रश्न आहे की 37,800 रुपीज हे मी क्रेडिटला ॲड केलेले आहेत, कारण की 28,68,000 मध्ये त्यांनी दिलेली सेल्सची अमाऊंट आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये चुकीची अमाऊंट आलेली असू शकते, त्याच्यामध्ये आफ्टर डिस्काउंटची अमाऊंट आलेली असू शकते, म्हणून मला तिकडे लिहिलं पाहिजे. माझा प्रश्न असा आहे की डेबिट साईडला 4,20,000 मध्ये पण मला 37,800 ॲड करायची गरज आहे का गरज नाही? नाही. का नाही आहे? ती नॉर्मल सेलिंग प्राइस आहे ना, तुम्हाला कसं कळलं नॉर्मल सेलिंग प्राइस आहे म्हणून? कारण आपण त्याच्यात ऑलरेडी ऍड केलंय ना. कारण ती अमाऊंट आपण डिराईव्ह केलेली आहे, ती अमाऊंट हां. प्रॉब्लेम सांगितलेलं नाही आहे. आणि आपण कशी कॅल्क्युलेट केली? 3,15,000 वरती सरळ 33.33% ॲड करून टाकले. त्यात आपण असा विचार केलाच नाही, पण अरे पण काही काही गोष्टी आपण समजा कमी किमतीला विकल्या असतील तर मग त्यांची किंमत आपण कमीच ठेवूया. नो, वी हॅव ऑलरेडी इन्फ्लेटेड इट टू द नॉर्मल सेलिंग प्राइस. सो ऑन द क्रेडिट साइड इट इज ॲट रिड्यूस सेलिंग प्राइस. क्रेडिट साइड विल हॅव टू बी ब्रॉट बॅक टू नॉर्मल सेलिंग प्राइस. समजते मी काय म्हणतो ते? येस सर. Now the question is this 37,800 is having only one effect. तो उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे देना पड़ेगा अपने को? मार्कअप में देना पड़ेगा, बिकॉज वी वांट टू क्रॉस टैली और दिस इज अवर ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट. सो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट. याकडे आपण टू ओपनिंग मार्कडाउन अमाउंट आहे रुपीज 37,800. कळलं का सगळ्यांना काय केलं मी ते? हो सर. वर्षा कळलं का रे बाळा? Yes, sir. Okay. Now let us consider next question. Certain stock of the value. अच्छा सॉरी, नेक्स्ट पॉईंट कुठला तुमचा? आता आपण ओपनिंग स्टॉक घेतला 3,15,000 आणि 5,58,000, त्याला लिहून टाकलेला आहे व्यवस्थितपैकी. त्याच्यावरचा मार्कअप जो आहे तो आपण क्रेडिट साईडला टाकलेला आहे, ते पण पूर्ण झालेला आहे. नंतर हा जो क्रेडिट साईडला तुमचा ओपनिंग मार्क डाऊन आहे त्याचा आपण 37,800चा सेकंड इफेक्ट इथे दिलेला आहे. 37,800 ते पण झालेली गोष्ट आहे, नो प्रॉब्लेम. आता राहिलं सर अजून एक गोष्ट तुमची, 28,68,000 आणि 37,50,000. ह्या दोघांच्या वरचा मार्कअप तुम्हाला सर काढायचा आहे. मी म्हणजे त्याच्यावरचा मार्कअप मला काढायची गरज नाही, त्याच्यावरचा मार्कअप इज माय जीपी. समजतंय का? येस सर. म्हणून मी 28,68,000 आणि 37,50,000चा मार्कअप रिमूव्ह करत बसलेला नाही आहे. आता मी परत माझ्या ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये येतो. ट्रेडिंग अकाउंटला विचारतो, बाबा तुम्हाला कुठले कुठले आयटम सांगतोय सांग बरं. तो म्हणतो सर मी तुम्हाला सांगतोय 3,15,000 आणि 5,58,000. मी म्हटलं ते माझं घेऊन झालंय. अजून पुढचा आयटम कुठला आहे? सर परचेसेस आहेत माझ्याकडे 22,77,000 आणि 28,02,000. मी म्हणेन शाबास, चला इकडे घेऊन या टू परचेसेस. तुमची परचेसची अमाऊंट 22,77,000 आणि 28,02,000. पण प्लीज टेल मी 22,77,000 आणि 28,02,000. These amounts represent cost or these amount represent your normal selling price? कॉस्ट. Cost. आणि आपलं रिक्वायरमेंट काय आहे? मेमोरंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट शुड बी ॲट. नॉर्मल सेलिंग प्राइस. That means what we should do additionally on debit side now? Add 33.33 and 50%. Yes, so we should say to markup. We can say to memorandum markup account. Memorandum departmental markup account. कळतं ना मी काय करतो ते? येस सर. आणि पहिल्या कॉलममध्ये 33.33% कॅल्क्युलेट करा, सेकंड कॉलममध्ये 50% कॅल्क्युलेट करा. प्लीज टेल मी नाव व्हॉट इज अमाऊंट. $7,59,000 and $14,01,000. त्याचा सिग्निफिकंट आपण कुठे टाकणार सांगा बरं? मेमोरँडम मार्कअप. च्या कुठल्या साईडला? क्रेडिटला. काय लिहिणार तिकडे? बाय मेमोरंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक. म्हणून किती रुपीज? 7,59,000 आणि 14,01,000.
सो डेबिट साईडचे 3,15,000 आणि 5,58,000 जे आपण ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला घेतले होते ते पूर्ण करून झालेत. डेबिट साईडचे 22,77,000 आणि 28,02,000 ते पण पूर्ण करून झालेत. क्रेडिट साईडचे 28,68,000 आणि 37,50,000 हे पण झालेत. काय रे, समजतंय का? येस सर. आता नेक्स्ट पार्ट, गुड्स रिसिव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स त्याची अमाऊंट आहे 2,07,000 आणि गुड्स ट्रान्सफर टू डिपार्टमेंट वाय क्रेडिट साईडला म्हटलं आहे त्याची अमाऊंट आहे 2,07,000. ते आपल्याला रेकॉर्ड करायचं आहे. चला स्टार्ट. येस सर. आता इकडे काय म्हणूया मग, या तुमच्या डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रान्सफर डॅश, इकडे किती आहे तुमचं रुपीज 2,07,000. क्रेडिट साईडला बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रान्सफर क्या है 2,07,000. क्रेडिट द गिवर, एक्स इज द गिवर, सो एक्स के क्रेडिट में 2,07,000. Now please tell me 2,07,000 represents what? Cost or selling price? Yes. कॉस्ट सर. It is representing cost. तो आपल्याला काय केलं पाहिजे त्यासाठी आता, we'll have to convert it into normal selling price because our rules of departmental markup account say that this is recorded at purely normal selling price. So you tell me now, इकडे मला काय म्हणायला लागेल, to memorandum markup account, memorandum markup account in department Y, how much percentage I should add? 50% के 33.33%. 33.33%. This is a normal mistake which happens every time in examination. Please avoid this particular mistake. आपल्याला काय करायचं आहे, असा विचार करूच नका की आता डिपार्टमेंट एक्स आणि डिपार्टमेंट वायचे दोन कॉलम आहेत. असा विचार करा तुमच्यासमोर फक्त एकच कॉलम आहे, जस्ट एक्झाम्पल डिपार्टमेंट वाय नावाचा कॉलम. तर तुम्ही काय म्हणाल 2,07,000. माझा रूल काय आहे, माझ्याकडे जी गोष्ट डेबिट साईडला आहे त्याच्यामध्ये 50% मार्क बसला पाहिजे आणि माझ्याकडे क्रेडिट साईडला जी गोष्ट त्याच्यामध्ये 50% मार्क बसला पाहिजे. देन माय डेबिट साईड अँड क्रेडिट साईड कॉलम विल बी ॲट नॉर्मल सेलिंग प्राइस. कळते का मी काय म्हणतो ते? येस सर. Yes, sir. The intention of departmental stock account. What is the intention? Tell me. What is the intention? Why do we prepare departmental stock account? What is the purpose? What is the objective? Closing stock ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल. Yes, yes. And closing stock आपल्याला कुठल्या व्हॅल्यूला मिळेल मग तो? That will be closing stock at Selling normal price. selling price. And then we will convert it into at cost. कळते मी काय म्हणतो ते? Yes. So if you want to get your closing stock at selling price, it is necessary that your entire column, whether be of debit side or of credit side, it should be at normal selling price of that department. Of that department. समजते मी काय म्हणतो ते? Yes, sir. दुसऱ्या डिपार्टमेंटला किती प्रॉफिट झाला त्याने काही फरक पडत नाही. इन रियालिटी दुसऱ्या डिपार्टमेंटला प्रॉफिट झालेलाच नाहीये बिकॉज दे हॅव ट्रान्सफर द गुड्स टू ॲट कॉस्ट ओनली. समजतंय का? Yes, sir. आपण ऑलरेडी इकडे बघितलं बघा, ते 2,07,000 रेकॉर्ड केलं आपण. इट इज ॲट कॉस्ट ओनली. डेबिटला पण कॉस्ट आहे आणि क्रेडिटला पण कॉस्टच आहे मस्तपैकी, काही प्रॉब्लेम नाही. डिपार्टमेंट एक्स हॅज नॉट मेड प्रॉफिट ऑन द सेम. बट वेन वी आर प्रिपेरिंग डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट, वी आर सेइंग दॅट इफ we are required to ascertain the figure of selling price, normal selling price of closing stock of department Y, then department Y on debit and department Y on credit should be at selling price of Y, at selling price of Y. So 2,07,000 ला किती % ऍड करणार सांगा? 50%. किती अमाऊंट आली सांगा मग ती? 1,03,500. ओके. ह्याचा सेकंड वे कुठे जाईल सांगा? मेमोरंडम येस, मार्कअप. मेमोरंडमच्या क्रेडिटला. येस, बाय मेमोरंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक ब्रॅकेटमध्ये इंटर ट्रान्सफर, और यू कॅन से ट्रान्सफर.
काय होतं, हे परचेस होतं ना मगाशी आपलं. माझी अमाऊंट कुठली चुकली का इकडे? 14 लाख 1 आहे का ती एवढी मोठी अमाऊंट? हे नक्की किती अमाऊंट सांगा ना. 14 लाख 1 नसणार आहे. तेवढीच आहे सर. तेवढीच आहे सर. हां ठीक आहे ठीक आहे. 28 लाख 2 आहे ना, बरोबर. त्याचे 50% होते. ठीक आहे ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. चलो ठीक आहे, गुड. सो हियर इट विल बी इन वायचा कॉलम किती अमाऊंट आहे? 1,03,500. बाकी सगळे शांत बसणार आहेत. श्रुती मला सांगणार आहे, बाय पासिंग दिस एंट्री ऑफ 1,03,500 इन द मेमोरंडम डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, प्लीज टेल मी व्हॉट डिड वी अचीव. आपण काय केलं सांग. आपण 2,07,000 मध्ये म्हणजे 2,07,000 ला सेलिंग प्राइस मध्ये हे केलं आणि त्याचा प्रॉफिट वेगळा केला. येस, आपण डेबिट साईडला 2,07,000 लिहायला पाहिजे होते, पण आपण डेबिट साईडला 2,07,000 लिहून परत 1,03,500 लिहिले. तर त्या 1,03,500चा सेकंड इफेक्ट स्टॉक अकाउंटमध्ये नाही, आपण मेमोरंडम मार्कअप अकाउंटमध्ये दिलेला आहे. कळते का मी काय म्हटलं ते? परत सांगतो बघा, 2,07,000चा सेकंड इफेक्ट इकडेच आहे. 2,07,000 याच अकाउंटमध्ये क्रेडिट साईडला आहे. दिसतो का सगळ्यांना? येस सर. The second effect of 2,07,000 of debit side is in the same account on the credit side of different department. But the second effect of 1,03,500 is not in the same account. It is in the different account on the credit side. समजतंय का? येस सर. येस सर. ओके. आता श्रुतीसाठीच परत माझा प्रश्न आहे, हे 2,07,000 कुठली अमाऊंट आहे? कॉस्ट आहे का सेलिंग प्राइस आहे? क्रेडिट साइड विचारतो मी, क्रेडिट साइडचे. दिस इज कॉस्ट की दिस इज सेलिंग प्राइस? कॉस्ट. आणि हे कुठलं अकाउंट आहे? अकाउंटचं नाव सांग. डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट. दिस अकाउंट शुड बी रेकॉर्डेड एट विच प्राइस? नॉर्मल सेलिंग प्राइस. म्हणजे आपल्याला काय करायला लागेल याच्यामध्ये? 33.33% ऍड करावा लागेल. क्या बात आहे, शाबास, व्हेरी गुड. या फटाफट बाय मेमोरंडम मार्कअप अकाउंट. अमाऊंट असं सांगा आता. 2,07,000 चे 33.33%. 69,000. 69 ना? ओके. याचा सेकंड इफेक्ट कुठे जाणार सांग मला श्रुती. शेवटचा तुला एक प्रश्न विचारतोय हा. मेमोरंडम मार्कअपच्या डेबिट साइडला. येस, तिकडे काय लिहिणार? टू मेमोरंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट ब्रॅकेटले 69,000 आणि ब्रॅकेटमध्ये ट्रान्सफर. शाबास. आय होप एव्हरीबडी हॅज अंडरस्टूड द कन्सेप्ट नाउ. येस सर. 69,000. होय. Okay, so I am going back to my trading account and I am telling my trading account कि राजा तूने मुझे जो बोला था वो मेरा ये भी 2,07,000 का भी इफेक्ट दे के हो गया है और क्रेडिट साइड के 2,07,000 का भी इफेक्ट दे के हो गया है. मिळाला सगळ्यांना? आता कोण बाकी आहे सांगा. गुड्स लॉस्ट. येस, गुड्स लॉस बाकी आहे. त्यासाठी काय करायला लागेल तुम्हाला? स्टॉक अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला काहीतरी लिहायला लागेल तुम्हाला. बाय गुड्स लॉस्ट डिपार्टमेंटल लॉस झालेत गुड्स तुमचे. एक्स मध्ये गेलेत 11,700. सो राईट हिअर 11,700. याचा सेकंड इफेक्ट कुठे असा सांग बरं मला. सर याचा सेकंड इफेक्ट नाही जाणार ना, याचा सेकंड इफेक्ट जाणार. इट विल गो टू P&L अकाउंट डेबिट साइड किंवा इट विल गो टू गुड्स लॉस्ट अकाउंट डेबिट साइड.
हा तसं मला वाटलं तुम्ही मार्कअप अकाउंट नाही, मार्कअप अकाउंट जाणार नाही, मार्कअप अकाउंट जाणार नाही, पण याचा सेकंड इफेक्ट कुठल्या ना कुठल्या अकाउंटला जाईल. कुठल्या अकाउंटला जाईल? आयदर गुड्स लॉस अकाउंट डेबिट किंवा P&L अकाउंट डेबिट. समजतंय का? येस सर. येस सर. Okay. Now the next question is, this 11,700 represents what? What does it represent? Cost or selling price? Cost. Cost. म्हणजे it will have to be converted again into Selling price. selling price. For that purpose, what are we going to do? Buy memorandum markup account. कॉलम मध्ये आहे, एक्सच्या कॉलम मध्ये किती पर्सेंट घ्यायचं सांगा? 33.33. 11,700 चे 33.33% किती असतं सांगा? 3,900. मग माय क्वेश्चन इज, सर हे गुड्स ऑलरेडी लॉस झालेले आहेत, आपल्याला त्याची कॉस्ट पण मिळणार नाहीये, तर तुम्ही त्यावरती परत मार्कअप कशाला लिहिताय? ते काय तुम्हाला मिळणार आहे का 3,900 रुपये? मग कशाला लिहिता तुम्ही 3,900 रुपये एक्स्ट्रा? Can anybody tell me what is the reason of writing markup of 3,900 over and above 11,700 का cost? If we cannot recover 11,700 itself, how can we recover 3,900? Then why should we write it here? Can anybody tell me the purpose? सर कारण क्लोजिंग स्टॉक आपल्याला हवा आहे, सो मग हे सुद्धा ह्याच्यात इनपुट झालं पाहिजे. It is necessary that everything should be at common price. Then we can find out the closing stock का common price. समझते मैं क्या म्हणत होते? So we are writing 3,900 here. 3,900 is not the profit which we are expecting. 3,900 is the profit which we could have made if these goods, instead of getting lost, if they would have been sold by us. समझते मैं क्या म्हणत होते? येस सर. Memorandum departmental stock of the goods which are lost. Department X मध्ये आला 3,900. So this is also over now. आता मी ट्रेडिंग अकाउंट मधल्या सगळ्या गोष्टी पूर्ण केलेल्या आहेत, म्हणजे मी आता माझ्या डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंटला क्लोज करू शकतो आणि त्याच्यामध्ये जी काही बॅलन्सिंग फिगर येईल क्रेडिट साईडला, ती माझं क्लोजिंग स्टॉक आहे असं मी आरामात म्हणू शकतो. जर का, नीट आहे का मी काय म्हणतोय, जर का हे जे काही एकदा मार्कडाऊन झालं होतं 37,800 रुपयाचं ओपनिंग स्टॉक मधले गुड्स यावर्षी विकताना जर आपण मार्कडाऊन केले होते, आणि हे जे काही आपलं बाकीची गडबड आहे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रान्सफर, ते सोडल्यास बाकी कुठल्याच गोष्टीमध्ये काही प्रॉब्लेम झालेला नाही आहे. जर का तसं असेल तर आता हे स्टॉक अकाउंट क्लोज केलं तरी चालेल आणि बॅलन्सिंग फिगर कॅन बी सेफली कन्सिडर्ड टू बी द अमाऊंट ऑफ युअर क्लोजिंग स्टॉक. पण प्रॉब्लेम म्हणतो याशिवाय अजून काही गडबडी झाल्या होत्या. सर्टन स्टॉक ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ ₹2,07,000 ते आपलं करून झाले. इट वॉज सोल्ड ॲट ₹3,10,500. जस्ट टेल मी, या दोघांची टोटलिंग किती ते सांगा जरा मला प्लीज. या दोघांची टोटलिंग किती ते सांगा. 2,07,000 आणि 1,03,500. 3,10,500. मग काय प्रश्न नाही. म्हणजे आपण इकडे लिहिताना काय लिहिलं, त्याला 2,07,000 आणि 1,03,500 डेबिटला लिहिलं आहे. दॅट इज डेबिट साईडला नॉर्मल सेलिंग प्राइस, आणि इट इज सोल्ड आफ्टरवर्ड्स. इट इज सोल्ड आफ्टरवर्ड्स. देखो, इट इज क्रेडिट टू डिपार्टमेंट वाई. सेल प्रोसीड्स हैव बीन क्रेडिट टू डिपार्टमेंट वाई. 3,10,500 ही है. मतलब ये डिपार्टमेंट वाई का जो सेल्स है 37,50,000, उसके अंदर 3,10,500 छुपा है, और 3,10,500 इज नॉट अ डिस्काउंटेड प्राइस, बट 3,10,500 इज अ नॉर्मल प्राइस. समजताय का? येस. डिपार्टमेंट वायच्या डेबिटला 3,10,500 आपण आणले. त्यांनी 2,07,000 सांगितले होते, आपण ते पहिल्यांदा लिहिले आणि लगेच आपण त्याच्यामध्ये 1,03,500 ऍड करून त्याला नॉर्मल सेलिंग प्राइसला आणलं, वरती आणलं. आणि क्रेडिट साईडला 37,50,000 मध्ये त्यांनी स्वतःहून किती लपवून ठेवलेले आहेत? 3,10,500 लपवलेले आहेत. म्हणजे डेबिट साईडला 3,10,500 आणि क्रेडिट साईडला 3,10,500. याचा अर्थ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रान्सफरमुळे कुठेही डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस आलेलं नाही, ना डेबिटला ना क्रेडिटला. डेबिटला ते येणारच नव्हती कारण आपणच लिहितो. क्रेडिटला आली असती कारण सेलिंग प्राइस प्रॉब्लेम देत असतो. समजतं की मी काय म्हणतो ते? पण त्यांनी स्वतः सांगितलं की नाही त्याच्यामध्ये किती लपले? 3,10,500 लपलेले आहेत. दॅट मीन्स आय नीड नॉट वरी अबाउट इट. 2,07,000 आणि 1,03,500 दोघांची टोटलिंग केल्यावरती 3,10,500 येते, आणि क्रेडिट साईडच्या 37,50,000 मध्ये 3,10,500 लपलेले आहेत असं प्रॉब्लेम स्वतःच सांगतो. सो आपल्याला काही विचार करायची गरज नाही आहे, त्याच्यामध्ये अजून काही डिस्काउंट ॲडजस्ट करायची गरज नाही मला. ओके, नेक्स्ट पार्ट. पण अजून कुठली ॲडजस्टमेंट आहे का? येस,
ड्युरिंग द इयर ऑफ 15-16 टू प्रमोट द गुड्स दे वर मार्क डाऊन ॲज फॉलोज. डिपार्टमेंट एक्स आणि डिपार्टमेंट वाय मध्ये आपण 10,800 आणि 60,000 रुपयाचं मार्कडाऊन केलेलं आहे. याचा अर्थ डिपार्टमेंट एक्स आणि डिपार्टमेंट वाय मध्ये ही जी 28,68,000 आणि 37,50,000ची सेलिंग प्राइस आहे, दिस इज नॉट अ नॉर्मल सेलिंग प्राइस, दिस इज अ डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस. त्याच्यामध्ये ओपनिंग स्टॉकचा डिस्काउंट 37,800 इन्क्लूड करायचा राहिला होता, तो आपण लिहून झालेला आहे. आणि त्याशिवाय ह्या वर्षी आपण जे नवीन नवीन गरमागरम गुड्स परचेस केले होते, ज्यांची किंमत 22,77,000 आणि 28,02,000 होती, ज्याच्यावरती मार्कअपची किंमत 7,59,000 आणि 14,01,000 होती, त्याच्यापैकी काही काही गुड्स क्रेडिट साईडला विकलेले आहेत, पण ते विकताना मात्र त्यांना या पूर्ण मार्कअपने विकलेलं नाही आहे, तर थोडं मार्कडाऊन करून विकलेलं आहे. तर ज्याप्रमाणे आपण ओपनिंग स्टॉकच्या मार्कडाऊनची अमाऊंट क्रेडिट साईडला लिहून क्रेडिट साईडच्या सेल्समध्ये आलेल्या डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइसचा इम्पॅक्ट नलिफाय केला होता, त्याचप्रमाणे डेबिट साईडच्या परचेसेसमधले जे तुकडे क्रेडिट साईडच्या सेल्समध्ये मार्कडाऊन करून विकलेले आहेत, त्यांचा पण आपल्याला मार्कडाऊनचा इफेक्ट नलिफाय करायला लागेल. तुम्हाला काय करायला लागेल तुम्ही सांगा आता मला. यू टेल मी. या 10,800 आणि 67चं मला काय करायला लागेल सांगा. बरं ठीक आहे. 1,60,000 आणि 3,00,000चा काय करायला लागेल सांगा. हे नवीन परचेस रेकॉर्ड करायचे आहेत का आपल्या डेबिट साईडच्या परचेसमध्ये ऑलरेडी आलेले आहेत सांगा ते मला. ऑलरेडी आले. म्हणजे 1,60,000 आणि 3,00,000ची एंट्री करायची बाकी आहे का सांगा बरं मला इकडे डेबिट साईडला. नाही सर. नाही. नंतर हे गुड्स विकायचे बाकी आहेत, तुम्ही आता विकतात का ऑलरेडी विकून झालेत? झालेत. याचा अर्थ ते ऑलरेडी कशामध्ये लपले असणार आहेत? सेल्समध्ये. म्हणजे 28,60,000 आणि 37,50,000 मध्ये असणार आहेत लपलेले. येस सर. पण ते 28,68,000 आणि 37,50,000 ही कुठली प्राइस आहे? सेल्स प्राइस. नॉर्मल. ओके. आणि 1,60,000 आणि 3,00,000 ही कुठली प्राइस आहे? ती पण कॉस्ट. ती कॉस्ट आहे. ती कॉस्ट आहे. म्हणजे जर का ती सेल्समध्ये इन्क्लूड करायची असेल तर तिला आपल्याला काय करायला लागेल सांगा बरं. मार्कअप करायला लागेल. येस. म्हणजे 1,68,000 जर का या डेबिट साईडच्या 22,77,000 मध्ये लपलेले आहेत, तर 1,68,000चा मार्कअप या 7,50,000 मध्ये लपलेला आहे. कळतं मी काय म्हणतो ते? येस सर. त्याचप्रमाणे 28,02,000 मध्ये 3,00,000 लपलेले आहेत. याचाच अर्थ त्या 3,00,000वरचा मार्कअप या 14,01,000 मध्ये लपलेला आहे. इथपर्यंत कळलं का सगळ्यांना? येस सर. येस म्हणजे मला डेबिट साईडला 1,68,000चं पण काही करायची गरज नाही आणि डेबिट साईडला 3,00,000ची पण काही करायची गरज नाहीये. नायदर आय नीड टू राईट 1,68,000 इन परचेसेस आणि 3,00,000 इन परचेसेस, नॉर आय नीड टू राईट देअर मार्कअप in this 7,59,000 and 14,01,000 now separately again. It is already included in the same second part. आणि जर का या गुड्स बद्दल कुठलीही डिस्काउंट ऑफर, दसरा ऑफर, दिवाळी ऑफर, काय कोरोना ऑफर दिली नसती तर ते सेल्समध्ये किती अमाऊंट आले असते? मग 1,68,000 प्लीज कॅल्क्युलेट करा. 1,68,000चे 1/3. येस. म्हणजे मग या 28,68,000 मध्ये त्याची किती अमाऊंट लपली असती? मग 2,24,000 लपली असती. खरं कळतं का मी काय म्हणतो ते? येस सर. If these goods would have been sold without any discount price, then they would have been hidden in 28,68,000 at an amount of rupees 2,24,000. कळलं का? Yes sir. Similarly, those 3,00,000 rupees का goods of department Y, which are hidden in 28,02,000 and on which 50%, that means 1,50,000 markup is hidden in 14,01,000. If these goods would have been sold at normal selling price without Diwali offer, Dasra offer, Corona offer, then the amount of rupees, how much would have been included in 37,50,000? 4,50,000. 4,50,000 included. कसं काय? कारण 3,00,000 रुपयाची कॉस्ट आणि त्यावरती त्यांनी समजा नॉर्मल सेलिंग प्राइसला विकलं असतं तर 50% मार्कअप ऍड करून विकलं असतं, मग त्यांनी त्याला 4,50,000ला विकलं असतं. अशा वेळेला मग 37,50,000 मध्ये 4,50,000 लपले असते. समजतं मी काय म्हणतो ते? येस सर.
म्हणजे हे जे दोन वेगळे ट्रान्झॅक्शन त्याने आपल्याला दिलेले आहेत त्या दोन ट्रान्झॅक्शनमध्ये डिस्काउंट ऑफर नसत्या, मार्कडाऊन करावं लागलं नसतं, तर 28,68,000 मध्ये 2,24,00,000 लपले असते आणि 37,50,000 मध्ये 4.5 लाख लपले असते. कळते का रे सगळ्यांना? येस सर. येस सर. पण अनफॉर्च्युनेटली काय झालं, आपल्याकडे कस्टमर यायला तयार नव्हते दुकानामध्ये, म्हणून आपण बाहेर बोर्ड लावला सेल 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 आणि आपण थोडा डिस्काउंट ऑफर केला. मग हाऊ मच डिस्काउंट वी हॅव ऑफर टू द कस्टमर्स? वी ऑफर डिस्काउंट टू द कस्टमर्स ऑफ ₹10,800 फॉर डिपार्टमेंट एक्स आणि 60,000 फॉर डिपार्टमेंट वाय. कळते का? येस सर. येस सर. म्हणजे इकडे 37,50,000 मध्ये 4.5 लाख लपायला पाहिजे होते. आपलं ठरलं होतं 4.5 लाख लपवायचे. कळलं का मी काय म्हणतो ते? हो सर. आणि त्याच्यामध्ये मात्र तुम्ही याचा डिस्काउंट किती दिलात? 60चा दिलात. डिपार्टमेंट वायचा डिस्काउंट 60,000चा आहे. मिळतो का? येस सर. याचा अर्थ जिकडे तुमचे 4.5 लाख रुपये लपायला पाहिजे होते या 37,50,000 मध्ये 4.5 लाख लपले असतील का 3,90,000 लपले असतील? 3,90,000. 3,90,000 कुठून आले? डिस्काउंट 60. डिस्काउंट 60. म्हणजे इन शॉर्ट आपली जी रिक्वायरमेंट आहे की क्रेडिट साइड शुड बी ॲट नॉर्मल सेलिंग प्राइस, क्रेडिट साइड शुड नॉट बी ॲट आफ्टर डिस्काउंट सेलिंग प्राइस, क्रेडिट साइड शुड बी ॲट बिफोर डिस्काउंट सेलिंग प्राइस. पण इट सीम्स दॅट इट इज ऑलरेडी आफ्टर डिस्काउंट सेलिंग प्राइस. म्हणजे आपल्याला आता काय करायला लागेल, इकडे सेपरेट एंट्री करायला लागेल बाय मेमोरंडम मार्क अप ब्रॅकेटमध्ये मार्कडाऊन. अरे कळलं का मी काय केलं ते? या वर्षी त्यांनी जे डिस्काउंट दिला ते आपण परत रेकॉर्ड करतोय, बाकी काही नाही. येस सर. इकडे किती अमाऊंट आहे? 60,000 आणि इकडे किती अमाऊंट आहे? 10,800. बरोबर ना? 10,800 आहे ना? हो, फर्स्ट कॉलमला 10,800 आहे. आता मी 10,800 साठी परत सगळं सांगत बसत नाही की ते 2,24,000 मध्ये किती लपायला असले होते आणि मग किती झाले वगैरे म्हणून. ते आय होप यू हॅव अंडरस्टूड दी कन्सेप्ट नाव. येस सर. वरचा काय आहे? ओपनिंग स्टॉकचा मार्कडाऊन आहे. त्याचा खालचा काय आहे? परचेसेस मधले विकताना मार्कडाऊन केलं त्याची अमाऊंट आहे ती. कळलं का? येस सर. आता मी काय करेन मग सांगायचं, सेकंड वे कुठे द्यायचा सांगा प्लीज. मार्कअप अकाउंटच्या डेबिट साईडला. येस, मार्कअप अकाउंटच्या डेबिट साईडला काय म्हणणार आपण? टू मेमोरंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक ब्रॅकेटमध्ये काय म्हणणार मी? मार्कडाऊन. ब्रॅकेटमध्ये काय म्हणणार मी? मार्कडाऊन. किती अमाऊंट आहे त्याची सांगा? 10,800 आणि 60,000. मला वाटतं बहुतेक सगळे ॲडजस्टमेंट पूर्ण झाले आहेत. आता पटापट अकाउंट टॅली करूया. पण एकदा परत चेक करून बघूया की खरंच सगळे ॲडजस्टमेंट झालेले आहेत का. माझ्या मते सगळे ॲडजस्टमेंट झालेले आहेत, पण कदाचित असं असू शकतं की ज्याप्रमाणे गेल्या वर्षी जो क्लोजिंग स्टॉक होता तो ह्या वर्षी ओपनिंग स्टॉक बनून आलेला आहे आणि ओपनिंग स्टॉकला त्यांनी आपल्याला सांगितलं की मार्कडाऊन करून टाका 37,800चं. मिळते का तुम्हाला? तसं कदाचित क्लोजिंग स्टॉकला पण असू शकतं. ह्या वर्षी आपल्याकडे जो क्लोजिंग स्टॉक उरलेला आहे तो क्लोजिंग स्टॉक कदाचित पुढच्या वर्षी चांगल्या किमतीला विकला जाईल का याची आपल्याला गॅरंटी नाही आहे. म्हणून आपण त्याच्यावरती ऑलरेडी लेबल लावून ठेवलेलं आहे की डिस्काउंट ॲट सो अँड सो, डिस्काउंट ॲट सो अँड सो म्हणून. तर वी ऑलरेडी मार्क्ड इट डाऊन. समजतं का मी काय म्हणतो ते? असं कुठली ॲडजस्टमेंट आहे का ती पण बघून घेऊया. तर आफ्टर पॉईंट नंबर 3चं जे टेबल आहे त्याच्या खालती जातो आता मी. ऑल गुड्स मार्क डाऊन म्हणजे हे 1,60,83 लाख वेअर सोल्ड एक्सेप्ट ऑफ डिपार्टमेंट वाय ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ ₹1,50,000 मार्क डाऊन बाय ₹30,000. म्हणजे ते म्हणतायत की तुमच्याकडे डिपार्टमेंट वाय मध्ये काही गुड्स आहेत ज्यांच्यावरती तुम्हाला क्लोजिंग स्टॉकचा मार्कडाऊन क्रिएट करायला लागेल. ओपनिंग स्टॉकचा मार्कडाऊन जर का तुमच्या क्रेडिट साईडला येऊ शकतो, तर क्लोजिंग स्टॉकचा मार्कडाऊन कुठे येणार आहे? तुमच्या डेबिट साईडला येणार आहे. कळते का? येस सर. आणि तो डिपार्टमेंट एक्स मध्ये का वाय मध्ये? वाय मध्ये आहे 30,000. ह्याचा सेकंड वे कुठे जाईल सांगा? मार्कअपच्या क्रेडिटला. येस, मार्कअपच्या क्रेडिटला काय म्हणणार मी? बाय क्लोजिंग मार्कडाऊन डॅश आणि 30,000. बस काम संपलं. आता तुमचं मेमोरंडम स्टॉक आहे अकाउंट
त्याला क्लोज करा, त्याची बॅलन्सिंग फिगर कॅल्क्युलेट करा. टोटलिंग करा, बॅलन्सिंग फिगर कॅल्क्युलेट करा. आहात ना रे सगळे का गेले? आहे कॅल्क्युलेट करतोय सर. हां सांगा. सर एक्सचा 2,47,800. एक मिनिट बाळा, जस्ट अ मिनिट. टोटलिंग सांगतेस का काय सांगतेस तुम्हाला? सर क्लोजिंग स्टॉक सांगितला. मला टोटलिंग सांगतेस का प्लीज? 34,56,000. 4,60,000 56,000. 56,000. व्हेरी गुड. आणि 53,80,500. 53,83,500. सर 80,500. ठीक आहे, करतो हां बाळा. $80,500. सांगा बॅलन्सिंग कर किती म्हणताय? 2,47,800. ओके. आणि 15,70,500. 15,70,500. तर तुमच्या मनात असा विचार येईल की सर ही काय आहे? क्लोजिंग स्टॉकची अमाऊंट आहे. चला मी पटापट ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये जाते आणि तिकडे लिहून टाकते की हा माझा क्लोजिंग स्टॉक आहे. किंवा माझे 2 हिरो लोक आहेत, ते म्हणतील की सर मी ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला लिहून टाकतो. प्लीज टेल मी, ही अमाऊंट क्लोजिंग स्टॉकची ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला घेऊन गेले चालेल का नाही चालणार? नाही चालणार, का नाही चालणार? कारण ती सेलिंग प्राइसला आहे. आणि मग क्लोजिंग स्टॉक कुठल्या प्राइसला लागतो आपल्याला नेहमी? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज लेस. म्हणजे आपल्याला कॉस्ट लागेल तो. दिस इज अ नॉर्मल सेलिंग प्राइस. यू हॅव टू कन्वर्ट इट इनटू कॉस्ट प्राइस
and to convert it into cost price, what is necessary? We'll have to remove the amount of Markup. markup. Normal selling price is equal to cost plus markup. म्हणजेच cost is equal to normal selling price minus markup. चला छोटासा वर्किंग नोट करूया इकडे खाली. छोटीशी वर्किंग नोट, कॅल्क्युलेशन ऑफ cost of closing stock. Particulars, department X, department Y. डिपार्टमेंट ची गंमत काय रे, 33% ऑन कॉस्ट म्हणतोय, तर 33.33% ऑन कॉस्ट, आणि डिपार्टमेंट वाय म्हणतोय 50% ऑन कॉस्ट. ओके, सो आय स्पेसिफाय पहिल्यांदी क्लोजिंग स्टॉक ॲट नॉर्मल सेलिंग प्राइस. आता आपण कॅल्क्युलेट केला होता, ब्रॅकेटमध्ये लिहून ठेवा, फ्रॉम मेमोरंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट. फ्रॉम मेमोरंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट. आत्ता अमाऊंट कॅल्क्युलेट केली आपण गरमागरम ताजी ताजी, तीच अमाऊंट घ्यायची आहे. 2,47,800 आणि 15,70,500. Next part, less from that, markup is equal to cost of closing stock. This is markup on closing stock. For department X, तो किती असणार आहे? 33.33% on cost. याचा अर्थ 1/4 on sales. काय कळतंय का? येस सर. आणि फॉर डिपार्टमेंट वाय इट इज 50 1/3 आहे ना. फॉर डिपार्टमेंट वाय इट इज 50%, म्हणजे हाफ ऑन कॉस्ट. इज इक्वल टू 1/3 ऑन सेल्स. सगळ्यांना कळते का मी काय करतोय ते? येस हो सर. सर. सो टेल मी नाव, 2,47,800 किती पाहिजे? 1/4 पाहिजे. किती अमाऊंट आहे सांगा? 61,950. 50 61,950. 61,950. आणि 5,23,500. 5,23,500. 5,23,500. आता हे ऍड करायचं का वजा करायचं आहे? लेस. मग सांगा किती अमाऊंट होते तुमची? $185,850. 1,85,850. आणि 10,47,000. 10,47,000. ही कुठली अमाऊंट आहे सांगा? Cost. कॉस्ट ऑफ व्हॉट? Closing stock. Can it be taken to trading account credit side? Yes sir. This will be at cost. सबको समझा क्या? Yes sir. Sir. From working note. Next, let us take the total and find out the balancing figure. That will be called a GP. So GP क्लिक कर रखता हूँ यहाँ पे, बैलेंसिंग फिगर. टोटलिंग तुम करने वाले हो, बैलेंसिंग फिगर तुम बताने वाले हो.
Yes, I am waiting for you. सर एक्स ची टोटल 32,72,550. एक मिनिट बाळा. 32,00,000 72,550. 550 आणि y ची किती आहे? 47,97,000. 7,97,000. Tell me the balancing figure. Department X and Department Y. 6,80,550. 6,80,550 and And 12,30,000. 12,30,000. सेकंड पार्ट. आता मला फक्त चेक करायचं की माझा आन्सर बरोबर आहे का चूक आहे म्हणून. सो आय विल गेट दिस आन्सर इन विच पर्टिकुलर अकाउंट. टेल मी. अभी तक एक अकाउंट अपना बंद करने का बाकी है. यस. कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल वर्किंग नोट शुड बी हैविंग नंबर एंड दे शुड बी हैविंग नेम. नहीं रहेगा तो नहीं चलता है. CLCU LATION. ओके. हाँ, तो नंबर क्या है तुम्हारा? वर्किंग नोट नंबर 1 है ना ये. येस. नाउ लेट अस गो टू मार्कअप अकाउंट. आता जर का तुम्ही मार्कअप अकाउंट असंच क्लोज केलं आणि त्याचा बॅलन्सिंग फिगर कॅल्क्युलेट करायचा प्रयत्न केलात तर तुमचं आन्सर येणार नाही. काय येणार सांगा? कुठली गोष्ट बाकी अजून सांगा मेमोरंडम मार्कअप अकाउंटमध्ये. मार्कअप ऑन क्लोजिंग स्टॉक. येस. ज्याप्रमाणे तुम्ही ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला ओपनिंग स्टॉक लिहिलात 3,15,000 आणि 5,58,000, तर तो जेव्हा तुम्ही तुमच्या मेमोरंडम स्टॉक अकाउंटमध्ये घेऊन आलात तेव्हा तुम्ही काय केलं? इकडे 3,15,000चे 4,20,000 केलेत आणि 5,58,000चे 8,37,000 केलेत. एम आय करेक्ट? येस. तर त्याचा डिफरन्स होता तो तुम्ही इकडे वरती घेतला. मार्कअप ऑन ओपनिंग स्टॉक 1,05,000 आणि 2,79,000. दिसतं का सगळ्यांना? हो सर. 1,05,000 आणि 2,79,000 हे आपण घेतलं मगाशी. तर आता विचार करून बघा, ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये तुमचा क्लोजिंग स्टॉकची अमाऊंट किती आहे? 1,85,850 आणि 10,47,000 आहे. क्लोजिंग स्टॉकची अमाऊंट तुमच्या ट्रेडिंग अकाउंटप्रमाणे 1,85,850 आणि 10,47,000 आहे. पण मार्कअप डिपार्टमेंटल स्टॉक प्रमाणे घेतलं तर ती 2,47,800 आणि 15,77,500 आहे. याचा अर्थ त्याच्यामध्ये मार्कअप ॲड झालेला आहे. तर तो मार्कअप तुम्हाला रिव्हर्स करायला लागेल. कळते का रे सगळ्यांना? हो सर. So I'll write here 2 Yes, sir. markup on closing stock. सांगा तुमचा मार्कअप ऑन क्लोजिंग स्टॉक वर्किंग नोट मध्ये दिलेला आहे. आता आपण कॅल्क्युलेट केला होता. पॅकेटमध्ये येणार वर्किंग नोट नंबर 1. आता खालती कॅल्क्युलेट केला बघा. डिपार्टमेंट एक्सचा किती? 61,950 आणि 5,23,500. कळतंय का? येस सर. आता टोटलिंग करा, बॅलन्सिंग कर, कॅल्क्युलेट करा आणि मला सांगा बॅलन्सिंग फिगर किती आहे तुमची. तर 6,80,550 आणि 12,30,000 येते. ही काहीतरी ओळखीची अमाऊंट आहे का तुमची? जीपीची अमाउंट. येस, दैट्स द सेम थिंग विच वी आर एक्सपेक्टिंग. वही आना चाहिए था यहाँ पे भी. GP our working is correct. Could you tell me the totaling of both the columns? 8,64,000 आणि 18,13,500. 18 lakh
किती? 13,500. 13 ना? येस सर. हो गया, खत्म, बस, दैट्स ऑल. और कुछ है नहीं, यही है तुम्हारा डिपार्टमेंटल मार्कअप. कळलं का सगळ्यांना? हो येस कळलं सर. 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 ओके. पण शांत. अरे सुमेधा पण आली आहे. हाय सुमेधा. गुड गर्ल. मिहिर कळलं का रे? येस सर. ओके. नेहा, श्रुती, साक्षी आणि सुमेधा. कळलं सर. ओके. शॅल आय स्टॉप नाव? सर. येस सर. येस ओके. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. पहिली गोष्ट, एकापेक्षा जास्त मार्क्स बरोबर घेऊन जा. दुसरी गोष्ट, टेन्शन घेऊ नका की सर मला पेपर येणार नाही येणार, माझा अभ्यास झाला आहे नाही झाला आहे, त्याचा अजिबात विचार करू नका. पहिल्यांदा पेपर हातात येईल तेव्हा पेपर व्यवस्थित वाचा. एखादा प्रश्न नाही आला तर घाबरून जाऊ नका. असं नेहमीच होणार असतं की पेपरामधला कमीत कमी एखादा प्रश्न तुम्हाला कदाचित अजिबातच कळणार नाही. सो कीप इट पेंडिंग, डोंट वरी अबाउट दॅट पर्टिक्युलर थिंग. फर्स्ट दिवशीच्या फर्स्ट पेपरला सगळ्यात जास्त प्रेशर असतं, पण अजिबात घाबरून जायचं नाही. कुठला प्रश्न तुम्हाला व्यवस्थित येतोय ते बघायचं. कधी कधी असं होऊ शकतं की तुम्हाला वाटेल मला संपूर्ण पेपरामध्ये फक्त एकच प्रश्न सॉल्व्ह करता येतोय, किंवा एका प्रश्नाला फक्त ए पार्ट येतोय, दुसऱ्या प्रश्नाला फक्त बी पार्ट येतोय. अजिबात घाबरायचं नाही. पहिल्यांदा डोकं शांत ठेवायचं आणि मार्किंग करून घ्यायचं की तुम्हाला साधारणपणे कसा पेपर सॉल्व्ह करता येईल म्हणून. बिकॉज यू गेट द पेपर हाफ एन आवर बिफोर फॉर द पर्पज ऑफ रीडिंग द थिंग्स. ओके. सो रीड इट केअरफुली, आयडेंटिफाय युअर प्लॅन, आणि मग जसं तुम्ही सॉल्व्ह करायला सुरुवात कराल आणि तुमचा एक एक प्रश्न सॉल्व्ह होत जाईल, सर हा मला येत होता मी पूर्ण केला, 6 मार्क मिळाले, 8 मार्क मिळाले, 10 मार्क मिळाले, असं करत करत तुमचे 20 मार्क 25 मार्क पुढे जायला लागलं ना, देन यू विल फाइंड दॅट युअर ब्लड प्रेशर विल काम डाऊन, युअर हार्टबीट्स विल बी नॉर्मल, आणि देन यू विल फाइंड दॅट जे प्रश्न सुरुवातीला वाचताना तुम्हाला असं वाटलं होतं की अजिबात येणारच नाही आहेत, ते प्रश्न पण तुम्ही आरामात सॉल्व्ह करू शकतात. ओके. सो डोंट हॅव दॅट प्रेशर फर्स्ट. मोस्ट इम्पॉर्टंट इज हाऊ कॅन यू कीप युअर कूल. शक्य असेल तर काय, देवावर विश्वास असेल तर काय करायचं, आई बाबा आणि देव त्यांना नमस्कार करून घरातनं मग बाहेर पडायचं. ओके. देवावर विश्वास नसेल तरी सुद्धा कमीत कमी आई बाबांना नमस्कार करायचा. दॅट इज नेसेसरी. तुम्ही वर्षभर छान अभ्यास केलेला आहे. गेल्या वर्षी 1 डिसेंबरला आपण क्लास चालू केला होता आणि तुम्ही आता जवळपास 2 डिसेंबरच्या आसपास तुमचं एक्झाम येणार आहे. तो यू गॉट अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा टाईम ऑल्सो. यू हॅव डन इट व्हेरी नाईसली. घाबरू नका. जेवढं घाबराल, पॅनिक व्हाल, तेवढं तुमची गडबड होणार आहे. आणि घरातनं लवकर निघा. आई किंवा बाबा समजा कार असेल तर कारनी जा, मित्रांबरोबर जाणार असेल कारपूल करणार असेल कारपूलनी जा, नाही तर मग रिक्षा व्यवस्थितपैकी करून जा, नो प्रॉब्लेम. आणि एकापेक्षा जास्त मास्क बरोबर ठेवा, पाणी बरोबर ठेवा आणि घाबरून जाऊ नका. ओके. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. थँक्यू थँक्यू सर. सर. हो येस. थँक्यू सर. चलो देन. हो येस. बाय बाय. बाय सर. बाय. बाय सर. येस. सर. येस बाय.